Hello everyone, welcome to my channel Taj EduEdge online classes. In this video, I will be discussing on internship guidelines for BCom BBA students of 6th semester. After your 5th semester examination, for the next semester, you have to do your internship. For that, I will be providing a brief guidelines on how to do this. Okay, let's begin with understanding how BCom BBA students should do their internships as per the Bangalore City University guidelines. So whether you are BCU or Bangalore University or Bangalore North University, almost all the university students can watch this video because this will be useful for all the university students. So let's start with understanding step by step. Step 1, selecting the organization first. First, you have to find a proper organization according to your specialization. It is not necessary that you have to do your internship only in the field of your specialization. ನೀವು ಯಾವುದು ಫೈನಾನ್ಸ್ HR ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ 6th ಸೆಮ್, ಓಕೆ, when you go out of the college, you will be looking for a job. What actually you want to do, what is your career goal is. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಗೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರಿಯರ್ ಗೋಲ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ HR, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ HR field. If you want to be an accountant, you go join any organization which is giving you an opportunity to work in an accounting. Okay, you want to do marketing, okay, something like that. Or you want to be an entrepreneur, join with an entrepreneur, join in a startup where they will give you an exposure to learn about the business. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ MNC ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, CA, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, auditing firms, MNC companies, startups, retail companies, or in the field of HR, marketing, finance, or in any NGOs also you can do your internship. NGOs ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು. Fine, you can do the social services also, but your whole work should not be only social service. You should be specific to a particular relating to your commerce and management, because you are a BCom or BBA student, right? So that should be relating to your BCom BBA, what you have done. Okay, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಅನ್ NGO, ಇಫ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಎನಿ NGO, ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಆರ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ internship for a period of 4 to 6 weeks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ 90 hours of internship is compulsory as per the university practices. They have specified it. So you will be doing it 90 hours ಅಂತ ಬಂದಾಗ at least 21 days ಡೈಲಿ 4 hours ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 4 hours ಡೈಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ at least 21 days ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಸಂಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 21 days ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈಲಿ 4 hours ಥರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 21 days ಆರ್ 4 weeks. 6 weeks ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ 10 weeks ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು. ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್, HR, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್,
ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಗೋಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಗೋಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, they may be asking you what experience you have anta. That time, though you are a fresher also, if you have an internship certificate, that is also an added advantage. That's a feather to your cap. Okay, so that will help you gain a job when comparing with the candidates who don't even have a any kind of experience. So it's important that you should have a kind of specialization related to work only. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮೆಂಟರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎದ್ದು ಬರ್ತೀರಾ, ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. They should help you, they should provide you some guidance, they should provide you some supervision, so they should give you some daily task. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಕೊಡ್ದಲೇನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು 6,000 10,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ 21 ದಿನ, ಅಂದರೆ 4 ವೀಕ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 to 4 ವೀಕ್ಸ್. ಸೊ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗಂತ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರೇನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. 1 ಮಂತಲ್ಲೂ ಕಲಿತ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರೋ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೈವಾ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೇ depending on the number of candidates in each college and the experience of the faculties, they will send the ವೈವಾ ಹೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈವಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನೀವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಕ್, ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್, ನಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮೈ ಕರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 5th ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ 4th ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ
ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ. ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ನಿಮಗೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. Okay, why it is important to start immediately after your fifth sem examination? Because you have to do it for 4 weeks, okay, at least for 21 days ಅಂದ್ರೆ 3 weeks, okay. So when you are doing it for 3 to 4 weeks, or you can do it for 6 weeks also. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೇನೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾರಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ facing that challenges itself is the kind of thing which you have to learn when in a degree. BBA BCom ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ and you don't know to solve the problem, you don't know to make a quick decisions ಅಂದರೆ it is of no use of having a degree, right? So if you want, you have to make a quick decision immediately. ಈಗ 5th sem exams ಆಗಿದೆ, now I am having a study holidays, let me start searching for the ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಲೆಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಓಕೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗೇ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. So it's important for you to plan now and start your internship immediately after your 5th semester examination. Do it for 3 to 4 weeks. Come back and start attending the classes. Okay, next. Step 2, getting permission from the college. So permission, before starting the internship, you have to submit the application form to the college
or even if you inform that you are going to an internship, the college will give you one kind of approval letter from HOD or principal, that few colleges may ask for a company offer letter also, few colleges may not ask. It depends on the college, but it is important for you to take a permission from the college that you are going to join as an intern in specific ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅಥವಾ HOD ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ ಡನ್. ಈಗ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡೈರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಕು 10 pages ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ದಿನ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ, 21 days ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, 21 days. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ January 15th ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. January 15th ಹೋದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲಾಗಿನ್ like 9:30, ಲಾಗೌಟ್ 4:30 PM. ಓಕೆ, 9:30 AM, ಲಾಗೌಟ್ 4:30 PM. ಆಯಿತು, ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇದು January 15th ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 4-5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಲಿತೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಕಲಿತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನ 21 days ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 4 weeks 30 days ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು 30 days ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲೂ 30 days 30 pages ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡೈರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟು 80% ಮುಗ್ದೋದಂಗೆ ಅರ್ಥ. 80% ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋದಂಗೆ. ನೀವು ಡೈರಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಡೇ ವೈಸ್, Day 1, Day 2, Day 3 ವಿತ್ ಡೇಟ್, ವಿತ್ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಟೈಮು, ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಲರ್ನಿಂಗು, ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಜಾ ತೊಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 21 days 30 days ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು 30 days ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೋಷರ್ಸು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 photo ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಡೇ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ, ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ನಗ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೋ ಕೊಲಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 photo. ಓಕೆ, ವೀಕ್ಲಿ 2 photos.
ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 4 ವೀಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, 8 ಫೋಟೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ವಿತ್ ನೀವು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸ್ ವಿತ್ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ವಿತ್ ದಟ್ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್. ಏನು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 5 ಫೋಟೋಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವುದೋ 100/100 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸು, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ 100/100 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ 100/100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಯು ದ ವೈವಾ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೈಡು ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಗೈಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು, ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ must not be there. It should be like you have done your work, for that automatically your guide gives you marks. Requesting is like I should not use, as a teacher I should not use few words, but still I tell you, avoid requesting for everything. If you have done your work, you have a right to ask, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀನೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು 5th 6th ಸೆಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ BCom BBA, ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Okay, so next, what you must observe inside the company andre how the employees are working, how the department functions. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನು, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, ಈಗ ನೀವು HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಟೂಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಈಗ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀವ್, ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಲಾಕ್ ಶೀಟನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಲಾಕ್ ಶೀಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸೈನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲಾಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how to write an internship report. So this is for those students who have already completed your internship, but now you are waiting to write your internship report. Obviously every college will give you a supervisor. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಅ ಗೈಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೈಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ಗೈಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೈಡು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ 20+ years old, 20+ years old. ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೊಬೈಲು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕರೆದು ಬಾರಪ್ಪ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೈಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀಚರ್ಸು ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೈಡೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 hours 3 hours. ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 80 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಾಕಿಯವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 30-40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೀವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 10 minutes ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿ ಅಂತ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು 1 week ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು 1 weekಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೈವಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈವಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 days ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ
ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so it's important for you to write your internship report immediately after completing your internship. Within a 1 week, complete it. Take a communicate with your guide properly, regularly. Once your guide has approved your soft copy, ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಒಂದು 2 ಸೈಡೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗಲ್ಲ, ಗೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಓದಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಂಡಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೈಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗೈಡ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. Be careful. You are not going to take a print until your teacher says confirmation. ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈಗ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ಸು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಜಸ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕವರ್ ಪೇಜು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ HOD, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪೇಜು, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶೀಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈವಾ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವೈವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 40 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. MS ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ಅದನ್ನು ನೀವು PDF ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ MS ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು PDF ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟು 4 ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ಸು 20 to 30 ಪೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 8 ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 8 ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಪೇಜಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30, ಮಿನಿಮಮ್ 20. ಹೆಂಗೆ 20 ಪೇಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು 20 ಪೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆ ಫರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಿಷನ್ನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್.
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು PPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 5, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸು 5, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಸು 5, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು 5, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಪ್ರತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಆರ್ CEO, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇದೊಂದು 4 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 4ರಿಂದ 6 ಪೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದಾಗ ಈಗ 2.1 ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸೈನ್. ಹೆಂಗೆ, ವೈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಡನ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ HR ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ನೀವು HR ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ HR ರಿಲೇಟೆಡು, ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡು, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಡಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈಗ HR ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೇರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಓಕೆ, 5 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನು. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಏನು, ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಥಾಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದು 2 ಲೈನ್ಸು ಅಥವಾ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ERP ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 4 ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು 4 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5-6 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡೈರಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್,
ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಮೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ MS ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಂಪನಿ ಯೂಸಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ HR ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಕಂಪನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪರಿಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಎಕ್ಸೆಲ್ಲು, GST, HR ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಲಿದಲೇ ಇರೋದು, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ChatGPTನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು, ಜಿಮಿನಿ AI ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಏನು ಕಲ್ತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿತೆ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ ನೀವು. ಆದರೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ನಿಂದು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹೇಳು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳು. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ 40 10 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಡೆಡ್ಲೈನ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆದು ಬರಿಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಹೌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್, ಕೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ 14 ಸೈಜು, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ 12, ಟೆಕ್ಸ್ಟು 12 ಸೈಜು. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಟೈಪು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ನೇ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ 1.5, ಟೋಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 20 to 30 pages, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟು, ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಕಾಪಿ 2 ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೈವಾ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂದು ರಿಪೋರ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ that shows how dignified you are. Okay, so this much about the report format and everything. Beyond that, I want to tell you people how the reports are prepared. Okay, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ 25 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ನೇಮು, ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು, ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು, ಅಂದರೆ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BBA. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನೇಮ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ organization supervisor. Okay, and here daily weekly attendance log, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 to 3. ಡೈಲಿ ಆದರೆ ನೋಡಿ 25 ದಿನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 25 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 20 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಡೇಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೀರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು 30 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ದಿನನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೇಟು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು 30 ದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಡ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಸರ್ಟಿಫೈ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು, ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೇಮು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನು, ಸಿಗ್ನೇಚರು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೀಲು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದು ಡೇಟು, ಇದು ಲಾಗ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಶೀಟನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಶೀಟು. 2 ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವೇ. 2 ಶೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, 1 ಶೀಟಲ್ಲೇ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ PDF ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ, ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ MS ವರ್ಡಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಓಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟರ್ ಹಾಕಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಅದು ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು PDF ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು, ಲೋಗೋ ಆಫ್ ದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ HOD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ರಿಪೋರ್ಟು, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ NEP ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ನ ಈಗಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಯಾವ ಪೇಜಿಂದ ಯಾವ ಪೇಜ್ವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೇಜಿಂದ ಯಾವ ಪೇಜ್ವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟು, ಇದು ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಫೋಟೋಸು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ರಿಪೋರ್ಟು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಇದು ಆವಾಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರೀವಾಗ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಕಂಪನಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕಂಪನಿಯ ಗೋಲು, ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, PPT ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ವಿತ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಅಂದಿದ್ದು, ಏನಿದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು, ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ 1, 2, 3, 4, ಈ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಡ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫುಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಲೈನು, ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಂದ. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಇಂದ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿತ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚಾರ್ಟು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಡೇಟ್ ವೈಸ್. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್, ದಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಕ್ 1 to ವೀಕ್ 5 ಪ್ರತಿ ದಿನದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
Obviously you will use some Gemini AI or ChatGPT ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ChatGPT ಆರ್ Gemini AI. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ChatGPT Gemini AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಡೇ ವೈಸು ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 5 ವೀಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 5 ವೀಕ್ಸ್ದು ಡೇ ವೈಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಲಿತರು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ GPS ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವತ್ತಿಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 4 ಫೋಟೋಸು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 5th ಡೇ 28th ಮಾರ್ಚ್, 9th ಡೇ 1st ಏಪ್ರಿಲ್, ಆಮೇಲೆ 11th ಡೇ 4th ಏಪ್ರಿಲ್, 23rd ಡೇ 17th ಏಪ್ರಿಲ್. ಈ ರೀತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ DK ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ, ಇವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಮೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಫೋಟೋ. ಈ 7 ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ 4, 5, 6, 6 ಫೋಟೋಸು ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ MS ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ MS ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು MS ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆ TCS ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೋಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್. ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಸೈಜು ಇಲ್ಲಿ 14 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 14 ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಟಬಲ್ ಹೆಡ್ಡರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫುಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಟರ್. ಏನಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಡ್ಡರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಹೆಡರ್ ಫುಟರ್ ಬಂತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸು, ಓಕೆ, ಕೇಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ 12 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ನೇ ಇರಬೇಕು, 12 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸು ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ. ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ನು ಇದು ಸೈಜು 12 ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, 12 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಯುವರ್ 3 years ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಜನರೇಷನ್ ಝಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಝಿ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗಿಂತನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆ ಒತ್ತಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸು, ಓಕೆ, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ದಲೆ
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಸೈಡು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ಮಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಏನಂತೀರಾ ಅಂದರೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಮೋಸ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮೋಸಾನೇ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟು ಅ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೇಸ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಇದು ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು 1.5 ಇರಬೇಕು. 1.5ನೇ ಇರೋದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು 1.5 ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜು 12 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೈಜು 12, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 14 ಇಟ್ರೂ ಚಂದ, 14 ಇಟ್ರೂ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ 14 ಇಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೇನ್ ಪೇಜಸ್ಸು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು PDF ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ PDF ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು PDF ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು PDF ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಯಾವುದು, ಹೆಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೆಡರ್ ಫುಟರ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 2 ಲೈನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಲರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ MS ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ರೈಟಿಂಗೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಇಮೇಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್, if you don't know to do alignments also, then it is of no use of having a degree. Okay, so it's important for you to learn to do your work properly. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಯಾರು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೈಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.